हरे कृष्ण भक्तवृंद मु श्याम सुंदर इस्कन रुक्मिणी विहार वृंदावन आसी ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରି ଯାଉଛି କି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କିପରି ସେବା କରିବା, ଆମେ କିପରି ସେବା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଖୁସି ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ଆମର ମନ ମଧ୍ୟ ସେବା କରିବାରେ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଆମେ କିପରି କରିବା ସେବା ତାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଯଦି କୌଣସି ବୋଲଥିଲେ କ୍ଷମା କରିବେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। मम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगुणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादानं सगुणललिता श्रीविशाखान्वितश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते तप्तकाञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरो चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय उदीरयते। नमो ब्रह्मणे देवाय गो ब्राह्मणे हिताय च जगदीताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। आमे सेवा करिया जहाँकि जो मैंने कि इस्कन मंदिर जाएगी जहाँ सेवा करते आमे सेवा करिया एमे एपरी सेवा करिया कि भगवान को किछि न मागी निजर स्वार्थ पाई किछि न मागी ताहा सेवा करिया ताहा ही आमर शुद्ध भक्त हो पारे। जे शुद्ध भक्त हो पार से ही निजर स्वार्थ को त्याग करी भगवान को सेवा करे एवं भगवान को सेवार किपरि मन लगे ताहा मैं आपन कही। जदि आमे वर्तमान ए मु जाइए वृंदावन इस्कन रुक्मिणी विहार अच्छी इस्कन रुक्मिणी विहार रे मोर सेवा होची डीटी किचन रे भगवान को जो प्रसाद लगे भगवान को मतलब भगवान को जो स्नान कर जो कपड़ा ता धौत करेंगे भगवान को बासन जाऊ धौत करी सेवा अच्छी। मु प्रथमे जब गली सेते बेले सेवा कर इच्छा थिला किंतु निजर स्वार्थ पाई मु सेवा करथि। जेतल मु जानिली निजर स्वार्थ पाई सेवा करिया ताहा शुद्ध भक्तर लक्षण नहीं। से दिन ठारू मु भगवान को मु प्रार्थना करी कहली कि भगवान मु निज स्वार्थ पाई करथले मते क्षमा कर दियंतु। मु से दिन ठारू निजको स्वार्थ को त्याग करे जहाँ भी हो जेते कष्ट हो जेते बासना आसु जेते सेवा हो मु एकला ही करी यही लक्ष्य मु रखिली। जे यही लक्ष्य रखिले ठारू मोर मोर मन जेते कष्ट थिला जेते सब दूर हो गला। से भगवान को सेवा करी आउ कार तो एमती सेवा करूना आम भगवान को तो सेवा करें। भगवान आम सृष्टि कर भगवान को सेवा करने ही सृष्टि कर भगवान को नामर प्रचार प्रसार करने ही सृष्टि कर इंद्रिय सुख करने आम भगवान सृष्टि करना से भगवान भगवत गीतार कहते कि ये वास्तविक भौतिक जगत जो बद्ध जीव जन्म होता से माने तीन गुणर जन्म होता जहाँकि सत्वगुण रजगुण और तमगुण। सत्वगुण कौन? सत्वगुण यह कि सदा सर्वदा से निज जहाँ भी कर्म करे ताहा भगवान को प्राप्ति कर देता है। ताहार फल किछि से जो मैंने सत्वगुण जन्म होता से किछि कष्ट न थाए से प्रतिदिन भगवान को स्मृति करते भगवान को स्मरण करते। रजगुणर यह लक्षण कि से परिश्रम करते प्रतिदिन प्रति मुहूर्त परिश्रम करते किंतु निजर इंद्रिय सुख पाई परिश्रम करते भगवान को परिश्रम नहीं निजर इंद्रिय सुख पाई परिश्रम करते। एवं तमगुण जो मैंने जन्म होता से राक्षस मतलब से आमिष भक्षण करेंगे मद्यपान करेंगे
ଅବୈଧ ସ୍ତ୍ରୀ କରିବେ, ଯେଉଁ ଆମ ଇସ୍କନରେ ଯେଉଁ 4 ନିୟମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଇ 4 ନିୟମ ସେମାନେ ପାଳନ କରିବେ। 4 ନିୟମ ପାଳନ କରିବେ ନାହିଁ, ସେଇ 4 ନିୟମ ହିଁ ସେମାନେ କରିବେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ରାକ୍ଷସ କୁହାଯାଏ। ସେମାନେ ତମଗୁଣରେ ଯାଆନ୍ତି, ହତ୍ୟା କରିବେ, କେତେ ମତଲବ ଖରାପ କାମ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ତମଗୁଣ କହିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି କି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୱଗୁଣରେ ଜନ୍ମିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଭୌତିକ ଜଗତରେ, ସେମାନେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ସତ୍ୱଗୁଣ ଏହା କି ପ୍ରତିଦିନ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ନାମର ମତଲବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ସ୍ମୃତି କରିଥାଏ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ସ୍ମରଣ କରିଥାଏ, ଆଉ କିଛି ସେମାନଙ୍କର କିଛି କାମ ନାହିଁ। ସତ୍ୱଗୁଣରେ ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଆମେ ବି ଦେଖିବା ସତ୍ୱଗୁଣ ରଜଗୁଣ, ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବରେ 3ଟି ଗୁଣ ଥାଏ, ସତ୍ୱଗୁଣ, ରଜଗୁଣ, ତମଗୁଣ ଏହା ଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି କି ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୱଗୁଣରେ ଜନ୍ମିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନ ଅଛି। ବୃନ୍ଦାବନ ଓ ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନ, ଏଇ ଦୁଇଟାର ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ସ୍ଥାନ ଅଲଗା କିନ୍ତୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ଆମେ ଭାବୁଛେ କି ଆମେ ବୃନ୍ଦାବନ ଗଲେ, ବୁଲିକି ଆସିଲେ, ଆମେ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ତାହା ନୁହେଁ। ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଯିବାର ଲକ୍ଷଣ ଏହା କି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମତଲବ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବା। ବୃନ୍ଦାବନର ମହିମା ଏହା। ଆଉ ବୃନ୍ଦାବନ ଯିବା, ବୁଲିକି ଆସିବା, ତାହା କିଛି ନୁହେଁ। ବୃନ୍ଦାବନ ଏହା ଯାହା ନିଜର ମତଲବ ବୃନ୍ଦାବନ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଆପଣ ଭାବିଥିବେ, ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଇକି ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ଥରେ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଭାବିଥିବେ, ଯାହା ମତଲବ ଯାହା ମାନସିକ ଥିବ ଆପଣଙ୍କର, ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। କାହିଁକି ବୃନ୍ଦାବନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥଳୀ ପରା। ଭଗବାନ ସେଠାରେ ଲୀଳା ରଚନା କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଆମେ ବାଲ୍ୟଲୀଳା କରିଥାଉ। ଭଗବାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ସେ। ବୃନ୍ଦାବନରେ ଯେଉଁ ମତଲବ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଯେଉଁ ଗଛ ବୃକ୍ଷ ଯାକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସାଧାରଣ ବୃକ୍ଷ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧୁ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଗୋପୀମାନେ, ଯାହାକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ମତଲବ ହଜାର ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ବୃନ୍ଦାବନର ବୃକ୍ଷ ଅଟନ୍ତି। ଥରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ମୋତେ ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରଭୁଜୀ କହିଥିଲେ କି ଥରେ ଜଣେ କାଠୁରିଆ ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷକୁ କାଟିବାକୁ ମତଲବ କାଲି କାଟିବାକୁ ଥିଲା, ଆସନ୍ତା କାଲି କାଟିବାର ଥିଲା ବେଲେ ଆଜି ସେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲା କି ମୁଁ ସେଇ ଗଛକୁ କାଟିବି, ଗଛ କାଟି କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରି। ସେଇଦିନ ରାତିରେ ସେଇ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ଯେଉଁ ସାଧୁ ହୋଇଥିଲେ, ସେଇ ସାଧୁ ସେଇ କାଠୁରିଆଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସି କହିଲେ, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରି ମୁଁ ଏବେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ବୃକ୍ଷରେ ମୁଁ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇଛି, ମୋତେ ଆପଣ କାଟନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେ ତୁରନ୍ତ ସେଇ ଯେଉଁ କାଠରେ ଯେଉଁ କାଟି ମତଲବ ସେଇ ଗଛକୁ ଯେଉଁ କାଟିବି ବୋଲି ଭାବିଥିଲା, ସେଇ କାଟିବା ଶବ୍ଦ ତାର ମନରେ ଲିଭିଗଲା। କାହିଁକି ସେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନଥିଲା କି ବୃନ୍ଦାବନର ମହିମା କ'ଣ, ବୃନ୍ଦାବନର ବୃକ୍ଷ କ'ଣ, ସେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭାବୁଛୁ, ଆମେ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଦେଖିଛୁ ମଧ୍ୟ, ବୃନ୍ଦାବନର ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ଥାଆନ୍ତି ନା, ଆମେ ସାଧାରଣ ବୃକ୍ଷ ଦେଖିବା, ଏବେ ଘରେ ବାହାରେ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ଦେଖିବା ତାହା ସିଧା ଉଠିଥିବେ, ସିଧା ସରଳରେଖା ପରି ଉଠିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ବୃନ୍ଦାବନର ବୃକ୍ଷ ସିଧା ଯାଇ ଏମିତି ବଙ୍କା ହେଇଥିବେ। କାହିଁକି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ବୃନ୍ଦାବନର ବୃକ୍ଷ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ତପସ୍ୟା କରି ବୃନ୍ଦାବନରେ ବୃକ୍ଷ ଆକାରରେ ସେମାନେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ବୃନ୍ଦାବନ ଗଲେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେମିତି ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ତାହା ହିଁ ଭାବିବା ଉଚିତ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ହିଁ ଏଇ ଜୀବନର ମୁଖ୍ୟ ଅଟେ। ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବା, କିଛି ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ସେବା କରିବା, ଯାହାକି ଶୁଦ୍ଧ ରୂପର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ, ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ। ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ସେବା କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସେବା କରିବା ଆମେ, ତାହାର ବୃଦ୍ଧି କେମିତି ହେବ? ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବାରେ ମତଲବ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବାର ଇଚ୍ଛା କେମିତି ହେବ ତାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଭଗବାନଙ୍କର ଆସକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଭଗବାନ ଯଦି ଚାହିଁବେ, ଭଗବାନ ତ ଯାହା ଚାହାନ୍ତି ତାହା କରିଦିଅନ୍ତି।
ଭଗବାନ ଯଦି ଚାହିଁବେ ବୋଲେ ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ବୃଦ୍ଧି ଜାଗ୍ରତ କରିକି ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ଭକ୍ତ ମୋ ସେବା କରିପାରିବ। ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ଏହା ଚାହେଁ କି ମୁଁ କିପରି ନିଜର ମନକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବି, ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବି, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ରଖିବି, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଗାଇବି, କୀର୍ତ୍ତନ କରିବି, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବି, ଭଗବାନଙ୍କର ବାଣୀ ଶୁଣିବି, ଗୁରୁଙ୍କର ବାଣୀ ଶୁଣିବି। କି କାହିଁକି ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ବି ବାଣୀ କୁହନ୍ତି। ଗୁରୁ ସାଧାରଣ ଗୁରୁ ନାହିଁ, ଗୁରୁ ଏହା କି ଶିଷ୍ୟକୁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। ଭଗବାନଙ୍କର ବାଣୀ ଶୁଣାନ୍ତି ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଥାଆନ୍ତି। ଯେମିତି ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେବି ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ। ସେମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଯେଉଁ ଲେକ୍ଚର ଶୁଣିବେ ଆପଣ, ପ୍ରତିଦିନ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ବାଣୀ ଶୁଣାନ୍ତି। ନିଜର କେବେ ବାଣୀ ଶୁଣାନ୍ତି ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ବାଣୀ ଶୁଣାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବା, ଗୁରୁଙ୍କର ବାଣୀ ଶୁଣିବା, ଭଗବାନଙ୍କର ଭଗବତ ଗୀତା ପଢ଼ିବା, ଯାହାକି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଗୀତା ଶୁଣେଇଥିଲେ, କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଭୂମିରେ ଯେଉଁ ଗୀତା ଶୁଣେଇଥିଲେ, ସେଇ ଗୀତା ଶ୍ଲୋକ ପଢ଼ିବା, ଶ୍ଲୋକ ମନେ ରଖିବା, ସ୍ମୃତି କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା, ତାହା ହିଁ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ। ଆଉ ଗୋଟେ କହୁଛି ସାଧୁ କିଏ? ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କହିଥିଲି କି ସାଧୁ ଯିଏ କି ଭଗବାନଙ୍କର ନିଜର ଶରୀର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେଇଥିବ, ନିଜର ଶରୀରରେ ଯାହା ବି କଷ୍ଟ ଆସୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଇଦେଇଥିବ। କେତେ କଷ୍ଟ ଆସିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ସ୍ମରଣ କରୁଥିବ, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଗୀତ ଗାଉଥିବ। ଯିଏକି ହରିଦାସ ଠାକୁର ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ 24 ଘଣ୍ଟା ହରିନାମ ହିଁ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ। ସେମିତି ଅଛି। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରିବା, ଯାହାକି ସାଧୁମାନଙ୍କର ସହିତ ସଙ୍ଗ କରିବା, ସାଧୁମାନଙ୍କର ସହିତ ମିଳାମିଶା ହେବା, ତାହାର ଫଳ କ'ଣ ହେବ? ତାହାର ଫଳ ହେବ ଆମର ନିଜର ମନ ଶୁଦ୍ଧ ହେବ। ଯେଉଁ ବିଶୁଦ୍ଧ ଥିବ, ମନ ଯେଉଁ ବିଶୁଦ୍ଧ ହେଇକି ଥିବ ତାହା ଶୁଦ୍ଧ ହେବ। ଭଜନ କ୍ରିୟାରେ ମନ ଲାଗିବ ଏବଂ ଭଗବତ ଗୀତା ପଢ଼ିବାରେ ମନ ଲାଗିବ। ଚାଣକ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ମଧ୍ୟ ଏହା ହିଁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମହାତ୍ମା କିଏ? ଚାଣକ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ କହିଛନ୍ତି ମହାତ୍ମା ସିଏ ଯିଏକି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଅପେକ୍ଷା ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆଖି ଆଗରେ ଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ ମା' ଭଉଣୀ ଭାବିଥିବେ। ଚାଣକ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ କହୁନି, ଚାଣକ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ କହୁଥିଲେ। ଚାଣକ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ କହିଛନ୍ତି କି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଛଡ଼ା ଆଉ ସମସ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ମା' ବୋଲି ଭାବିବା, ଏହା କହିଛନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ୟ ହିଁ। ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ, କାହିଁକି ନା ଆମେ 4ଟି ନିୟମ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମ କ'ଣ କହିଲେ, ମଦ୍ୟପାନ ଏହା ସେବନ କରିବା ନିଷେଧ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜୁଆ ଖେଳିବା ସେହା ନିଷେଧ। ତୃତୀୟ ଆମ ମାତ୍ସଲ୍ୟ ମାଂସ ଏହା ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ଚତୁର୍ଥ ଅବୈଧ ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ? ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଅପେକ୍ଷା ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିବେ ମା' ଭଉଣୀ ଭାବିବା, ତାହା ହିଁ ଅଟେ। ଆଉ ଗୋଟେ କହୁଛି, ଆମେ ଯେଉଁ କର୍ମ ମଧ୍ୟ କରିବା ତାହା ଅନର୍ଥ ଅଟେ। ମତଲବ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଛଡ଼ା, ଭଗବାନଙ୍କର କର୍ମ ଛଡ଼ା ଯାହା ବି କରିବା ତାହା ଅନର୍ଥ, ତାହାର ଅର୍ଥ କିଛି ନୁହେଁ, ତାହାର ସେଇ କର୍ମର ଫଳ କିଛି ନୁହେଁ, ସବୁ ପାପ କର୍ମ ଅଟେ। ତାହାକୁ ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ଭଜନ କ୍ରିୟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭଗବାନଙ୍କର ନାମର କୀର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭଗବତ ଭଜନ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କରିପାରିବ ଯିଏକି ପାପ କର୍ମ ଛାଡ଼ି, ପାପ କର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ କରିଥିବ, ସେ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କରିପାରିବ। ବାସ୍ତବରେ ଯିଏ ଭଜନ କ୍ରିୟା କରେ ତାହାକୁ କେବେ ପାପ ଛୁଇଁପାରେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଦେଖ, ପ୍ରତିଦିନ ଭଜନ କ୍ରିୟା କର, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମର କୀର୍ତ୍ତନ କର, ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କର, ଯାହାକି ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ। ପ୍ରତିଦିନ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କର, ମନ ଲଗାଇ ମନକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କର। ଆପଣଙ୍କ ପାପ ଛୁଇଁ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ମୁଁ ସଫଳ ହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାପ ଥରେ ବି ଛୁଇଁ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ଭଜନ କ୍ରିୟାର ଶକ୍ତି ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ମନରେ ଆସକ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ
ତାହେଲେ ଭଗବତ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ବେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୀତା ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିଜର ଆସକ୍ତି ନିଜର ଚେତନା ଯଦି ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଥିବ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ? ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ଥିଲେ ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। କାହିଁକି? ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ଯଦି ନଥିବ ଆପଣ ଯାହା ବି କଲେ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ। ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଥିଲି ବଦ୍ଧ ଜୀବ ତିନି ଗୁଣରେ ରଚିତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ରଜଗୁଣ, ତମଗୁଣ, ସତ୍ୱଗୁଣ। ମୁଁ ତ କହିଥିଲି ସତ୍ୱଗୁଣ କହିଲେ କି ଭଗବାନ ଯାହା ବି କର୍ମ କରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଥାଏ, ତାହାକୁ ସତ୍ୱଗୁଣ କହିଥାଏ। ଆଉ ଆମର ପ୍ରକୃତ ଶତ୍ରୁ କିଏ? ଆମେ ଭାବୁଛେ ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନରେ ଆମେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଶତ୍ରୁର ଅର୍ଥ ହେଲେ ଆମେ ଯାହା ଭାବୁଛେ ଶତ୍ରୁର ଅର୍ଥ ଯିଏ ଆମକୁ ମାରିଦେବ, ଯିଏ ଆମକୁ ଗାଳି କରିବ, ଯିଏ ଆମ ବିରୋଧରେ ଯିଏ ଚାଲିବ ତାକୁ ଆମେ ଶତ୍ରୁ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଶତ୍ରୁ ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଇଛି, ପ୍ରକୃତ ଶତ୍ରୁ ଇଏ ଯିଏକି କାମ, କ୍ରୋଧ, ମୋହ, ମନ, ମାତ୍ସଲ୍ୟ, ଲୋଭ, ଏହା ଆମର ପ୍ରକୃତ ଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ଏହାକୁ ତ୍ୟାଗ କିପରି କରିବା? ଆମେ ଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ କାମ, କ୍ରୋଧ, ମୋହ, ମାୟା, ଲୋଭ ଏହାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବା। ଆଉ ମନକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରି ମନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ଆମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା। ଯେଉଁ ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛି, ଆଖି, କାନ, ନାକ, ମନ, ଜିହ୍ୱା। ମନ ଯଦି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଆମେ ମନକୁ, କାହିଁକି? ଆଖି ଯାହା ଦେଖିବ ତାହା ମନକୁ ଚଢ଼ି ଯାଇଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ମନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା କିପରି କରିବା? ଆଖିରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ନାକରେ ଭଗବାନଙ୍କର ହିଁ ସୁଗନ୍ଧ ଶୁଣିବା, ଜିହ୍ୱାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ହିଁ ପ୍ରସାଦ ଖାଇବା, କାନରେ ଭଗବାନଙ୍କର ହିଁ ନାମ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ତାହେଲେ ମନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇପାରିବ। ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଆମର କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ ଏହା ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବ। ଏପରି ଜ୍ଞାନ କି ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ କହୁଛନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ମନକୁ ଆମର ଷଡ଼ରୂପକୁ ଦମନ କରିପାରିବା। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କି କୁର୍ମା ନାମକ ଗୋଟିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ କହିଥିଲେ କି କୁର୍ମା ନାମକ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ କି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କର, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କର। ମୁଁ ଯାହା କହିଥିଲି ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର, ସେଇ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କର, ଭଗବାନଙ୍କର ବାଣୀ ଶୁଣାଅ। ଯେଉଁ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କୁହ କି ଭଗବାନ ହିଁ ସବୁକିଛି, ଭଗବାନ ହିଁ ସ୍ରଷ୍ଟା ଅଟନ୍ତି, ଭଗବାନ ହିଁ ସବୁକିଛି ଅଟନ୍ତି, ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଅଟନ୍ତି, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ବିଗ୍ରହ ଅଟନ୍ତି। ଏହା କର ବୋଲି କୁର୍ମା ନାମକ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତ କହିଛି, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଯାହା କି ନିଜର କର୍ମଫଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଯାହା ବି କର୍ମ କରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରଦାନ କରିଦେଇଥାଏ। ଯାହାକି ଆମେ ଦେଖିବା ଇସ୍କନରେ ଯେଉଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଦେଖୁ, ସେମାନେ ଯାହା ବି କର୍ମ କରନ୍ତି, ଯାହା ବି ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ହିଁ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି। ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦମନ କରି ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କିଛି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କୁହାଯାଏ। ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁପାଦଜୀ ଆମର ଭଗବାନଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ, ଅଭୟ ଚରଣାରବିନ୍ଦ ଭକ୍ତି ବେଦାନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ହୋଇଛି ଇସ୍କନ। ଇସ୍କନର ଫାଉଣ୍ଡର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ବେଦାନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ। ଇସ୍କନର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସୋସାଇଟି ଅଫ୍ କ୍ରିଷ୍ଣା କନସିୟସନେସ୍, ଯାହାକି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କୃଷ୍ଣ ଭାବନାମୂର୍ତ୍ତ ସଂସଦ ବା ସଂଘ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଇସ୍କନର ଅର୍ଥ ହେଲା ଇସ୍କନରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେହି ଭକ୍ତ ନିଜର ମନକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରି, ନିଜର ମନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିଥାନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରଚାର କରିଥାନ୍ତି। ଭଗବତ ଗୀତାର ବୁକ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍, ଯିଏକି ପ୍ରଭୁପାଦଜୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଅନୁସାରେ ଭଗବତ ଗୀତା ବିତରଣ କରିବା,
प्रभुपाद जी कहते कि भगवद गीता वितरण कर। प्रभुपाद जी शिक्षा अनुसार भगवद गीता वितरण करिया एवं मूर्ख लोक कहवा भगवान ही मालिक अटंती, भगवान ही स्रष्टा अटंती। यह होचंदी इस्कॉनर भक्तर लक्षण। भगवान तो आपण तो जानी भगवान समस्त मंगल कहीं भगवान कहार मतलब भगवान कहार भी विपद चाहूना। भगवान समस्त मंगल कहीं अटंती, मंगल करी भगवान समस्त मंगल भी करि थांती। सेहिथिପାଇଁ तांको मंगल कांक्षी बोली कहा जाए। आमे जो नाम करूँ, जो हरिकृष्ण नाम मंत्र करूँ, ताहा 3 प्रकार अटे। जहाँ शुद्ध नाम, अपराध नाम, नाम भास। जहाँकि आम शुद्ध नाम द्वारा कृष्ण प्रेम होता है। मतलब कृष्णकर मतलब शुद्ध नाम करिया आमर जो शरीर अच्छे 3 धातु द्वारा आवृत होता है। जहाँकि देहात्म बुद्धि, जख्मात वृद्धि, कोनिबेत धातु। यही 3 धातु द्वारा ही आमको सुख दुख मिलता है। कहीं यही 3 धातु देहात्म बुद्धि कहले आमे जो भाबू हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम धर्म विषय भाबू एवं से इंडियन ये आंग्लो भारतीय से क्रिश्चियन माने यही देहर आत्मा को कहीं आत्मा समस्त गोटे होता है। से माने कौन कैटेगरी ना आत्मा गोटे अटे। से भगवान नामर 3 प्रकार अटे। नाम भास, शुद्ध नाम, अपराध नाम। जहाँ द्वारा शुद्ध नाम कले भगवान कृष्ण प्रेम जागृत होता है एवं नाम आभास द्वारा विमुक्त होता है। जहाँकि मुक्त होइतिबार विमुक्त होता है। अपराध नाम कले अपराध नाम कहीं करिया आमे जदि नाम करि थाए अपराध नाम कहीं करिया। अपराध नाम कले कौन हम किछि सफल न थाए। अपराध नाम करिया जहाँ नाम न करिया ताहले नाम करियार अच्छे ताहले शुद्ध नाम कर, भगवान को स्मरण करी नाम जप। अपराध नाम कले सुख दुख प्राप्त होता है। जहाँकि सुख दुख मुझे कही देहात्म बुद्धि और जख्मत वृद्धि और कुनिपेति धातु द्वारा जो मनुष्य गठित होता है से द्वारा ही सुख दुख प्राप्त होता है। से भगवान कहते पूरा चैतन्य महाप्रभु कहते जीवर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। जो जीवनर स्वरूप है नित्य प्रतिदिन कृष्णकर दासी हेबा चैतन्य महाप्रभु कहते। एवं जो भौतिक जीवन रे भौतिक जगत रे जो लोक जन्म होता है 2 प्रकार जन्म होता है, देवता एवं असुर। देवता और असुर मध्य पार्थक्य कौन? देवता ताहा कि जे भगवान को मतलब भगवान जहाँ कहते से माने बुझी पारंती। असुर किए भगवान जहाँ भी करते विश्वास होना। जहाँकि हिरण्यकशिपु एवं प्रहलाद महाराज निज बाप पुत्र बापा एवं पुत्र अटंती। किंतु हिरण्यकशिपु गोटे असुर अटंती एवं भक्त प्रहलाद गोटे भगवान भक्त अटंती। से प्रतिदिन प्रहलाद महाराज प्रतिदिन भगवान नाम जपि थाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय यही नाम ही जपि थाए। किंतु यही नाम द्वारा भगवान असुर मन कौन भगवान नाम शुणिला मात्र से क्रोध जागृत होता है। ताहाको आमे असुर कहा। एवं से प्रहलाद महाराज यही नाम जपिला मात्रे से हिरण्यकशिपु क्रोध होता है। से प्रहलाद महाराज को मारिया को जाए। प्रहलाद महाराज को मारिया केते प्लानिंग कले किंतु प्रहलाद महाराज मतलब जिते कष्ट देले से प्रहलाद महाराज गोटे नाम उच्चारण करते मुखर ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो पद्धति थे से यही नाम हिरण्यकशिपु केते थर मारिया ट्राए कले किंतु मारी पारे ना। कहीं भगवान आशीर्वाद थाए। आपण जदि भगवान नाम प्रतिदिन स्मरण करें ना आपण को पाप छुई पारे ना। कहली पारा पाप छुई पार ना कि मृत्यु छुई पारे ना। कहीं आम मृत्यु लोकर देवता भगवान ही अटंती। प्रत्येक ब्रह्मांड जो आमर अच्छा समस्त मालिक भगवान श्रीकृष्ण ही अटंती। आउ के असुर माने कौन आउ गोटे असुर 2 प्रकार अटंती जे राक्षस एवं असुर। असुर माने मतलब
ଭଗବାନଙ୍କର ନାମରେ କ୍ରୋଧ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିନାହାନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଗୁଣଗାନ କରିନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଅସୁର କ'ଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅସୁର ଯିଏକି ଅନ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଭଗବାନ ପ୍ରକୃତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଭଗବାନ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି କି ମୋର ପୂଜା